ओम शांति 17/5/2021 साकार महावाक्य मुरलीर सारांश। मधुर संतानगण, बाबा आसिछन्ति तुममानंकु निज समान महिमा योग्य करिबा पाई। बाबांकर जहा सबु महिमा रहिछि ताहा एबे तुमे माने धारण करुछ। प्रश्न, भक्ति मार्गरे परमात्मा प्रेमिकों को पूर्ण रूप रे न जानिथिले मध्य केउ शब्द को बहुत स्नेहरे कही थांती एवं मने पकाई थांती? उत्तर, भक्त माने बहुत स्नेहरे कही थांती एवं मने पकाई थांती, हे प्रेमिक, आपण जेतेबेले आसिबे सेतेबेले आमे केवल आपण को ही मने पकाइबु। अन्य सबुआडु बुद्धिजोग तुटाई देई केवल आपणक सहित ही जोड़िबु। एबे बाबा कहउछन्ति, पिलामाने मु आसी जाइछि, तेणु तुमे माने आत्म अभिमानी हुआ। तुमर प्रथम कर्तव्य हैला स्नेहर सहित बाबा को मने पकाइबा। ओम शांति। मधुर जीवात्मा मानकु परमपिता परमात्मा आसी बुझाउछन्ति जे मु साधारण वृद्ध शरीर रे आसुछि। एठाकु आसी अनेक संतान मानकु पाठ पढ़ाउछि। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण संतान मानकु ही ज्ञान बुझाइबे। निश्चित मुख द्वारा ही बुझाइबे, तेबे काहाकु बुझाइबे? कहउचन्ति, पिलामाने तुमे माने मोते भक्ति मार्ग रे डाकी आसीछ। हे पतित पावन, विशेष करी भारत रे एवं सारा दुनिया रे समस्ते डाकुछन्ति। भारत ही पवित्र थिला, बाकी समस्ते शांति धाम रे थिले। पिलामानकु एई कथा स्मृति रे रखिबा उचित जे सत्ययुग त्रेतायुग काहाकु कुहा जाउछि, द्वापर कलिजुग काहाकु कुहा जाउछि, से समय रे किए राज्य करुथिले। तुममानक बुद्धि रे एहार पूरा ज्ञान रहिछि। जेपरि बाबांको पाखरे रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि, सेहीपरि तुममानक बुद्धि रे मध्य एही ज्ञान रहिछि। बाबा जेउ ज्ञान देउछन्ति सेही ज्ञान पिलामानक पाखरे मध्य रहिबा उचित। बाबा आसी पिलामानंकु निज समान करुछन्ति। जेतिके महिमा बाबांकर रहिछि सेतिकी महिमा पिलामानकर मध्य अटे। बाबा तो पिलामानंकु अधिक महिमा संपन्न करुछन्ति। सबुबेले स्मरण रख जे शिव बाबा एहांक द्वारा बुझाउछन्ति। आत्मा ही परस्पर सहित कथावार्ता करिथाए, किंतु मनुष्य देह अभिमानी होइथिबा कारणरू भाबुछन्ति अमुक व्यक्ति पाठ पढ़ाउछि। वास्तव रे आत्मा ही सबु किछि करिथाए, आत्मा ही अभिनय करिथाए। सेथिपाई देही अभिमानी हेबार अछि। बारंबार निजको आत्मा मने करिबाकु हेबो। जे पर्यंत निजको आत्मा न भाबिछ से पर्यंत बाबांको मध्य स्मरण करि पारिबो नाही, तेणु भूली जाउछ। सेथिपाई तुमको पचरा जाउछि, तुमे काहार संतान? तुमे कहूछ आमे शिव बाबांकर संतान अटु। आगंतुकଙ୍କ पुस्तिकारे मध्य लेखा होइछि तुमर पिता किए? तेबे तुरंत लौकिक पितांकर नाम शुणाई देई थांती। अच्छा, एबे आत्मार पितांकर नाम कौन कुह? तेबे केही कृष्णकर नाम, केही हनुमानकर नाम लेखिबे, नचेत लेखिबे मु जानि नाही। अरे, तुमे लौकिक पितांकु जानिछ, किंतु पारलौकिक पिता जाहाकु तुमे सबुबेले दुखरे मने पकाउछ तांकु जानि ना? कहउचन्ति मध्य, हे भगवान दया कर, हे भगवान गोटिए पुत्र दियो, एई भली मागुछ ना? एबे बाबा से बिल्कुल सहज कथा शुणाउछन्ति। तुमे देह अभिमान रे बहुत रहुछ, सेथिपाई बाबांकर संपत्तिर निशा चढ़ु नाही। तुमको तो बहुत निशा चढ़िबा उचित। भक्ति मध्य करुछन्ति केवल भगवानक सहित मिसिबा पाई। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करिबा, एहा सबु भक्ति अटे। समस्ते केवल जणे ही भगवान को ही स्मरण करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति, मु तुमर पतिंकर पति, पितांकर मध्य पिता अटे। दुनियार सबु पिता माने भगवान को निश्चित मने पकाउछन्ति। आत्मा माने ही स्मरण करुछन्ति। जदिओ कहउछन्ति भ्रुकुटी मध्यरे चमकुछि अजब तारका, किंतु एहार अर्थ न बुझी कहि देउछन्ति। एहार रहस्य विषय रे किछि भी जणा नाही। तुमे आत्मा को ही जानि नाहो, तेबे आत्मार पिता को किपरि जानि परिबो? साक्षात्कार मध्य भक्ति मार्ग रे होइथाए। भक्ति मार्ग रे पूजा करिबा पई बड़ बड़ लिंग रखि देइछन्ति,
କାରଣ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ରଖିବେ ତେବେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ପରମାତ୍ମା ଯାହାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ କହିଥାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପ ବହୁତ ବଡ଼। ବ୍ରହ୍ମା ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପରମାତ୍ମା କହିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଶୁଣିଥିଲୁ ସେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିନ୍ଦୁକୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ? ଆରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୃକୁଟିରେ ହିଁ ଆସି ବସିବେ ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିପରି କହିବା? ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଭକ୍ତି କାହାର କରୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ନିକଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇ ପାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ପୁଣି ପାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର, ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିଜୁରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଏହି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ପତିତପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାବାଙ୍କର, ତାହା ହିଁ ତୁମର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛ। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବାପାଙ୍କର 3-4ଟି ପୁଅ ଥିବେ। କେଉଁ ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ଆଉ କେହି ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଥିବେ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ଯେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଓଲଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଭଗବାନ ନିରାକାର, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। କେହି ତ ରାଜଧାନୀରେ ଆସିବେ, ଆଉ କେହି ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ତାକୁ କୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ହୋଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେକର ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶରୀର ବିନା ତ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏ ଶରୀର ଲୋନ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା ଆଦିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁନଃ ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ବାବା କିପରି ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଦୈବୀ ପରିବାର ଥିବ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ବାକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ। ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନର୍କ ଦୁନିଆ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏହି ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ହିଁ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଚିତ୍ର ଅଥବା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା ହେଲା ନା। ଏହି କଥା କୌଣସି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା।
ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରତବାସୀ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପତିତ ଥିଲେ ନା। କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସିଏ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ସିଏ ପୁଣି କିପରି କଳା ହେଲେ? ଏବେ ତୁମେ ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝୁଛ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ବାପା ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଗାୟନ ହେଉଛି। ମା ବାପାଙ୍କର ନାମ ଏତେ ବିଖ୍ୟାତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ମା ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ଏହିଭଳି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେହି ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ନୁହେଁ। ସାରା ମହିମା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି। ମା ବାପାଙ୍କର କିଛି ମହିମା ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦିନ, ଭକ୍ତି ହେଲା ରାତି। ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଧକ୍କା ତ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ରୁହ, ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ କର। କାହାକୁ ବି ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମିକା ହେଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରେମମୟ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟେଇ ତୁମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବି। ଏହିଭଳି ଗୀତ ଗାଉଥିଲ ନା। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପୁତ୍ର ସର୍ବଦା ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ କନ୍ୟା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମବର୍ଗୀୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁତ୍ର ଭାବିଥାଏ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବି। ଝିଅ କ'ଣ କେବେ କହିବ କି ମୁଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବି? ସିଏ ତ ଭାବିଥାଏ, ମୁଁ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବି। ତୁମର ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ଦୁଇଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଦୟାକର, ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ହିଁ ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛ ନା? ତେବେ ଏହା କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ସଦୃଶ ଅଟେ। ତୁମକୁ ସେପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଖୁଦା ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମାତା ପିତା ଶିକ୍ଷକର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ତ ନବଧା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଭକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଗଳା କାଟିଦେବୁ। ତେବେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନବଧା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନବଧା ଭକ୍ତିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ନା। ଏହି ବିନାଶକୁ ଦେଖ, ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏଇଭଳି ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ଚାରିଭୁଜା ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଲା ଦୁଇଭୁଜା ପୁରୁଷଙ୍କର ଏବଂ ଦୁଇଭୁଜା ସ୍ତ୍ରୀର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସାରା ଅଗଣା ହିଁ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଜଜ୍, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ। ପୁଣି ବିକାର ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଚାଲିବ? ବିକାର ତ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ନିୟମ ଅଟେ। ଗୀତାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ତ ଦିଆଯିବ ନା। ଦେଖ,
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଜଣେ ହଂସ ଆଉ ଜଣେ ବଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟ। ଜାଣିଛ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶରୀର ସହିତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାର ଧନ୍ଦା ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ସେହି ଧନ୍ଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ତୁଟେଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜର ଦେହ ପ୍ରତି, ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତି, କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଯଦି ଆସକ୍ତି ରହୁଛି ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅନାସକ୍ତ ହୁଅ, ତାପରେ ଯାଇ ମାୟାର ବିଘ୍ନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ। ବିଘ୍ନ ଆସିଯିବା କ୍ଷଣି ଚିତ୍କାର କରିବା ବା ବିଚଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିନିଅ, ତେବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୟା ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ମୋହ ରହିତ ହେବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।